आयुष कंप्यूटर सलूशन चैनल च मैं आप सब का स्वागत करदा। प्यारे विद्यार्थियों, जिद्दां कि मैं अज तक अपने सारे ही लैक्चरस जिहड़े आ ओह लगभग स्कूल लैवल ते दित्ते आ, पर मैनूं थोड़े स्टूडेंट्स जिहड़े आ ओह कहिंदे पए सी कि कुछ BCA लैवल दे लैक्चरस, PGDCA लैवल दे लैक्चरस भी जिहड़े आ ओह मैं अपने चैनल ते डिलीवर करां। सो अज जिहड़ा वा मैं सी लैंगुएज ते जिहड़ा लैक्चर अपना डिलीवर करांगा। सी लैंगुएज जिहड़ी आ लगभग हर एक दे सिलेबस का हिस्सा। सो अज जिहड़ा असी सी लैंगुएज जिहड़ा सब तो इंपोर्टेंट जिहड़ा चैप्टर आ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, अज असी उस बारे जिहड़ी आ ओह गलबात करांगे। और एक गल मैं तुहाडे नाल होर शेयर करना चाहांगा कि टॉपिक की जिहड़ी आ बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तो सानूं टॉपिक की बेसिक जानकारी नहीं होवेगी तो असी अपने एग्जाम्स दे विच किद्दां अपीयर हो सकांगे। सो इस करके सानूं अपने टॉपिक की जिहड़ी आ ओह बेसिक जानकारी होनी जरूरी आ। मैं स्टार्टिंग बिल्कुल बेस तो नहीं की सी लैंगुएज की, ਉਹਦਾ भी एक कारण आ। मैं सब तो पहला वो टॉपिक पिक किया जिहड़ा कि तुहानूं थोड़ा बहुता जल्दी समझ लग सके, तो तुहानूं अपने जिहड़े सी लैंगुएज दा बारे थोड़ी जानकारी तुहानूं लगनी शुरू होवे। सो अज जिहड़ी असीं गल करांगे वो असीं गल करांगे सी लैंगुएज दे विच कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स बारे। सो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स जिहड़ियां किहड़ियां स्टेटमेंट्स हुंदियां ने दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द स्टेटमेंट्स, जिहड़ियां कि स्टेटमेंट का फ्लो जिहड़ा कंट्रोल करदियां बेस्ड ऑन सम कंडीशन। सो दैट कंट्रोल द फ्लो और एक्सीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द कंडीशन। हुण ये कंडीशनस की ने ਉਹਦੇ बारे असीं हुण गलबात करांगे कि एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स की ने ते किस तरीके नाल एक प्रोग्राम का कंट्रोल जिहड़ा वा वो कंट्रोल करदियां ने। बेसिकली जिहड़े कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स जिहड़ियां सी लैंगुएज दे विच ने वो तीन तरह के अगों दे हिस्से ने। नंबर एक हुंदे वा ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। सो नंबर एक आ ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, नंबर दो है लूपिंग स्टेटमेंट्स, नंबर दो है लूपिंग स्टेटमेंट्स और नंबर तीन जिहड़ी आ वो हुंदियां ने जंपिंग स्टेटमेंट्स। सो ये तीन तरह के जिहड़ियां ने कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स जिहड़ियां ने सी लैंगुएज दे विच हुंदियां। नंबर एक तुहानूं मैं दस्सिया वा ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, नंबर दो तुहानूं मैं दस्सिया वा लूपिंग स्टेटमेंट्स और नंबर तीन जिहड़ियां ने वो जंपिंग स्टेटमेंट्स। इनू तुसीं जदों भी तुहाडे पेपर 'च क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स का, ये लगभग हर एग्जाम दे विच एक क्वेश्चन आंदा। तुसीं ये गल जरूर याद रखनियां ने कि ये कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स ने। नंबर एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स अगों पार्ट ने, लूपिंग स्टेटमेंट दे अगों पार्ट ने, तो उस तो बाद तीन नंबर ते जिहड़ी तुहानूं मैं दस्सिया वा जंपिंग स्टेटमेंट वो अगों अपने पार्ट्स ने। सो अज जिहड़ी असीं गल करांगे वो असीं गल करांगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स दे बारे। हुण ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स किन्नी तरह दी हुंदियां ने? ब्रांचिंग स्टेटमेंट अगों तीन तरह दी होर हुंदियां ने। इफ स्टेटमेंट, नंबर एक हुंदी इफ स्टेटमेंट सॉरी, नंबर दो इफ एल्स, तो नंबर तीन नैस्टिड इफ। मैं एक बार फिर रिपीट करांगा। नंबर एक इफ स्टेटमेंट, नंबर दो जिहड़े इफ एल्स स्टेटमेंट, तो नंबर तीन जिहड़ा वा वो नैस्टिड इफ स्टेटमेंट। ये हैगियां तुहाडियां ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, बट ये सारियां अंडर किहदे ही आ? अंडर हुई आ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स जां डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन सी लैंगुएज। हुण अज असीं गल करांगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स बारे। फिर मैं एक बार बार इस करके रिपीट करता पाया कि तुहानूं थोड़ा बहुता आइडिया हो जाए, तुसीं पेपर 'च कुछ ना कुछ उस बारे लिख सको, तो तुसीं पेपर 'च तुहानूं कुछ ना कुछ मार्क्स मिलन, तो थोड़े थोड़े मार्क्स मिल के जिहड़ा पेपर असीं क्लीयर कर सकने। ये नहीं कि असीं एक टॉपिक नूं लैके पेपर क्लीयर करने। असीं हौली हौली सारे बने अपनी प्लानिंग नाल पेपर करना हुंदा वा कि असीं इहदे 'चों किन्ने नंबर लैने आ, इस पार्ट 'चों किन्ने नंबर लैने आ। सो ओवरऑल जिहड़ा वा सानूं फिर ਉਹਦਾ रिजल्ट वधिया मिलता वा, तो असीं वधिया नंबर लैके जिहड़ा पेपर 'चों पास हो सकने। बट ਉਹਦੇ वास्ते एक चीज़ जिहड़ी सब तो जरूरी ये हुंदी आ कि सानूं अपने टॉपिक दे बारे जिहड़ी आ बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी आ। इस करके अज असीं अपना जिहड़ा टॉपिक पहला स्टार्ट करांगे, वो टॉपिक का नाम आ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स दे विच ब्रांचिंग स्टेटमेंट ते इफ एल्स ते नैस्टिड इफ। ये जिहड़ियां तुहाडीआं ब्रांचिंग स्टेटमेंट ने।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਏ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵਿਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟੂ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦ ਇਵੈਲੂਏਟਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਸਾਈਡ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟੂ ਐਕਸੀਕਿਊਟ, ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟੂ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡੋਟ ਐਚ, ਇਹ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਇੰਟ, ਇੰਟ ਮੀਨਸ ਇੰਟੀਜਰ, ਇੰਟ ਨਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ ਨਮ 1 ਕੀ ਆ, ਨਮ 1 ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਇੰਟ ਉਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਆ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਇੰਟ ਨਮ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਨਮ 2 ਵੀ ਕੀ ਆ, ਨਮ 2 ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇੰਟੀਜਰ। ਇੰਟੀਜਰ ਮੀਨ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੋਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਫ ਨਮ 1 ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਮ 2। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆ ਇਫ ਆ ਗਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਇੰਟ ਨਮ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਇੰਟ ਨਮ 2 ਇਕੁਅਲ 2। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਮ 1 ਨਮ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਇਫ ਨਮ 1 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਮ 2, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਨਮ 1 ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਨਮ 2, ਰਿਟਰਨ 0। ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ, ਨਮ 1 ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਨਮ 2। ਨਮ 1 ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ 1 ਅਤੇ ਨਮ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ 2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਆ, ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਮ 1 ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਨਮ 2। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ 2 ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1 ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ, 2 ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1 ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ। ਕੁਛ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਫ ਐਲਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਫ ਐਲਸ ਕੀ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਆ, ਯੈਸ ਆ ਵੇਖੋ ਯੈਸ, ਤੇ ਇਫ ਬਲੋਕ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਐਲਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ, ਇੰਟ ਨਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 19। ਨਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ, 19। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਨਮ ਲੈਸ ਦੈਨ 10, ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਫ ਵਾਲੀ, ਦ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 10। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਲਸ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਦ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 10। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਨੰਬਰ 19 ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 10। ਸੋ ਵਿਚ ਬਲੋਕ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਡ, ਐਲਸ ਬਲੋਕ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਨੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਹੋਏਗਾ, ਐਲਸ। ਜੇ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਫ,
ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 10 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਲੋਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਐਲਸ ਬਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਇਫ ਤੇ ਐਲਸ। ਇਫ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਇਫ ਬਲੋਕ ਇਜ਼ ਟਰੂ, then if block will be executed, otherwise in case of if else, if the condition under if block is false, then else block will be executed। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ if and else। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸਟਡ ਇਫ। ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਇੱਕ ਇਫ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਫ ਐਲਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਫ ਆ ਦੂਸਰਾ ਇਫ ਆ ਐਲਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਸ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫ ਐਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਸਟਡ ਇਫ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਵਨ ਬਲੋਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਐਲਸ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਤਾਂ 1 2 ਫਿਰ ਐਲਸ ਵੀ 2, ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਇਫ ਔਰ ਐਲਸ ਬਲੋਕ ਅੰਡਰ ਵਨ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਤੋਂ ਹੀ, stdi.h। ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ conio.h। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇੰਟ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਦਆਊਟ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਫਲੋਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 1.5 1.6। ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਐਲਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਫ ਤੇ ਐਲਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਇਫ ਐਲਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੰਟ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਫ ਬਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ 2 ਕੋਮੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਫ ਐਲਸ ਆ। ਇਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਲੋਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਫ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਲਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਇਫ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨ ਸੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ਲੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਕੁਛ ਬਲੋਕ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਫ ਐਲਸ ਐਲਸ ਇਫ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਲੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ program will make decision based on some condition. Program will make decision based on some conditions are called conditional control statement. ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ, ਫਿਰ ਲੂਪਿੰਗ, ਫਿਰ ਜੰਪਿੰਗ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਫ ਐਲਸ ਅਤੇ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚੋਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਕਚਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਫਟਵੇਅਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖਣੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।